गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। गया वीडियोनी अंदर आपणे प्रकरण 9 समय संख्याओं विशेनी थियरी जोई गया कि जेनी अंदर समय संख्याओं कोने कहे छे, त्यारबाद एना सरवाळा बादबाकी गुणाकार अने भागाकार एनी विषे आपणे थियरी जोई गया। हवे एना अमुक एक्जाम्पल छे ए खाली जग्या स्वरूप में है, विकल्पों स्वरूप में है, बराबर। ए थियरी ने आधारे आपणे अहींया स्टार्ट करिए। तो प्रकरण 9 समय संख्याओं प्रश्न पहलो साचुं बने विधान ए रीते खाली जग्या पूरो। तो सौथी पहली खाली जग्या -2/3 અને 10/-15 ए किंमतनी रीते खाली जग्या समय संख्याओं छे। तमने कीधुं के किंमतनी रीते केवी संख्याओं छे। तो सौथी पहला तो तमारे शुं करवानुं, तो किंमतनी रीते संख्याओं केवी छे ए शोधवा माटे शुं करवुं जुओ। तो अहींया आ छे -2/3 અને आ छे 10/-15। तो हूँ शू करीश, आने हूँ अवयव पाड़ी दऊँ, 5 × 10 5 × 13 15 અને माइनस है एटले 1 कही दो, -1 एटले -15 थई गया। 5 5 जता रह्या एटले शुं थयुं 2/-3। पण मित्रों माइनसनी निशानी हमेशा अंश साथे लेवानी होय, एटले अहींया माइनस छे आनी साथे लई लऊं एटले शुं थई गयुं -2/3। तो आ बंने किंमत केवी थई, सरखी थई, एटले तमे अहींया कही शको कि -2/3 અને 10/-15 ए किंमतनी रीते समान समय संख्याओं छे। त्यारबाद बीजी खाली जग्या जोईए। तो -2/3 ए खाली जग्या समय संख्या छे। तो -2/-3 तो अहींया उपरे माइनस नीचे माइनस एटले -1 અને અહીંયા -1 બંને જતા રહ્યા એટલે કેવા થઈ ગયા પ્લસ। તો આ સંખ્યા શું થઈ 2/3। તો આ 2/3 એટલે કેવી સંખ્યા છે, તો કે ધન સંખ્યા છે। એટલે અહીંયા નિશાની ભલે માઇનસની રહે બંનેમાં, જ્યારે જ્યારે અંશ અને છેદમાં બંનેમાં માઇનસ હોય એટલે એ નીકળી જાય, એટલે આ સંખ્યા કેવી કહેવાય, ધન સમય સંખ્યા કહેવાય। ત્યારબાદ ત્રીજું, संख्या रेखा पर -3/4 ए 0 खाली जग्या बाजुए छे। तो हवे तमने ख्याल होवो जोईए कि -3/4 ए केवी संख्या छे, तो कि तमने खबर छे कि ऋण संख्या छे अने ऋण संख्या हमेशा संख्या रेखा पर क्या आवे, आ 0, आ बाजू ऋण आवे, आ बाजू धन आवे, तो डाबी बाजू आवे। तो ऋण संख्या है समय अने ऋण संख्या है एटले 0 डाबी बाजुए छे। संख्या रेखा पर 4/5 ए 0 खाली जग्या बाजुए छे। मित्रों 4/5 ए केवी संख्या है, तो के धन समय संख्या है। एटले क्या आवशे, तो धन हमेशा 0 जमणी बाजुए आवे। त्यारबाद संख्या रेखा पर -2 અને 2 ની વચ્ચે खाली जग्या समय संख्याओं छे। तो तमने एम थाय कि आ संख्या रेखा है, आ 0, आ 1, आ 2, आ बाजू -1, आ बाजू -2। तो आ -2 અને 2 એની વચ્ચે કેટલી સંખ્યાઓ છે, તો 1 2 3। तो खोटું, आ 1 2 3 खरी पण ए केवी छे, पूर्णांक है। तमने शू कीधुं छे जुओ, अहींया संख्या रेखा पर -2 અને 2 ની वच्चे खाली जग्या समय संख्याओं छे। तो मैं थियरी नी अंदर पहला ज विडियो में समझाव्युं हतुं कि कोईपण बे संख्यानी वच्चे असंख्य समय संख्याओं होय छे। अहींया आवशे असंख्य, 3 नहीं आवे, बराबर छे। 3/5 ने अंश અને છેદમાં सामान्य अवयव 1 છે, તેથી તે ખાલી જગ્યા સમય સંખ્યા કહેવાય। જુઓ આમાં કોઈ સામાન્ય અવયવ નથી, બરાબર છે, એટલે કે 1 છે। એટલે આ જે સંખ્યા છે એ કેવી સમય સંખ્યા કહેવાય, તો એને કહેવાય પ્રમાણિત સમય સંખ્યા। કેવી કહેવાય, પ્રમાણિત સમય સંખ્યા। ચલો -45/30 प्रमाणित स्वरूप एटले शुं, तो मित्रों प्रमाणित स्वरूप एटले अति संक्षिप्त रूप आपी देवानुं। अहींया जुओ
-45ના છેદમાં કેટલા છે તો કે 30. તો એનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ આપો તો એક તો -1 અલગ પાડી દઉં, 15 દુ 30 અને 15 તેરી 45 અને 15 દુ 30. 15 જતા રહ્યા તો ઉપર -1 ગુણ્યા 3 એટલે -3 અને નીચે 2. હવે આના ઉડે નહીં અંશ અને છેદમાં ક્યાંય, એટલે આ સ્વરૂપ કેવું થઈ ગયું? પ્રમાણિત સ્વરૂપ થઈ ગયું. તો અહીંયા તમે લખી દો કેટલો આન્સર આવ્યો તો કે -3/2. ત્યારબાદ 1/2 એ 1/5 કરતાં ખાલી જગ્યા સમય સંખ્યા છે. ચલો આ 1/2 છે એ કેવી છે? 1/5 કરતાં મોટી છે કે નાની છે? તો મિત્રો આ તમને છઠ્ઠા ધોરણની અંદર ભણી ગયા છો કે અંશ સરખા હોય તો જેનો છેદ નાનો એ સંખ્યા કેવી હોય? મોટી. તો આનો છેદ નાનો છે તો આ સંખ્યા કેવી થશે? મોટી. થિયરી ભણાવી હતી મેં કે છેદ સરખા હોય તો અંશ મોટો એ મોટી, અને અંશ સરખા તો જેનો છેદ નાનો એ મોટી. ત્યારબાદ 4/7 અને 6/7ની વચ્ચેની એક સમય સંખ્યા ખાલી જગ્યા છે. તો મિત્રો આ બંનેની વચ્ચે કેટલી સમય સંખ્યાઓ હશે? તો હમણાં જ મેં કીધું એ પ્રમાણે અસંખ્ય સંખ્યાઓ હશે, પરંતુ તમારે તો એક જ લખવાની છે. તો 4/7 અને 6/7ની વચ્ચે કોણ આવશે? 5/7. 7/3 વત્તા -5/3 આ બંનેનું સાદુરૂપ છે. ગયા વિડીયોમાં આપણે જોઈ ગયા હતા શું કે જ્યારે છેદ સરખા હોય ત્યારે શું કરવાનું? છેદ એનો એ જ લખી દેવાનો અને ઉપરનાનો સરવાળો. તો 7 વત્તા -5 એટલે કેટલા થયા? 2. તો 2/3. ત્યારબાદ જોઈએ -7/5 અને -2/5 નો સરવાળો ખાલી જગ્યા થાય. તો સરવાળો કરીએ આપણે. શું છે? -7/5 કોનો સરવાળો? -2/5નો. ચલો છેદ સરખા છે તો 5 -7 વત્તા -2 આ બંનેને કૌંસમાં લખી દો તો કેટલા એવા? -9/5. આ નિયમો ખબર હોવી જોઈએ કે જ્યારે બે નિશાની સરખી હોય ત્યારે શું થાય તો કે સરવાળો થાય અને સામાન્ય નિશાની 7 ને 2 9 અને 2ની સામાન્ય નિશાની માઇનસ. તો આ કેવી સંખ્યા આવી? તો અંશ મોટો છે તો આને તમારે મિશ્રમાં ફેરવવી પડે. 5 × 5 અને 4 અને માઇનસ. તો જવાબ શું આવ્યો? -1.4/5. તો અહીંયા લખી દઈએ -1.4/5. ચલો આનો ગુણાકાર છે બંને સંખ્યાઓનો. તો આપણે આગળના વિડીયોમાં જોયું ગુણાકાર કરવા માટે શું કરવાનું? તો અંશનો ગુણાકાર, છેદનો ગુણાકાર. તો અહીંયા શું થશે? તો -3/5 ગુણ્યા 25/6. બરાબર. ચલો શું થયું? તો અંશનો ગુણાકાર કરો, છેદનો ગુણાકાર કરો તો શું થઈ ગયું? તો આને એક -1 ગુણ્યા 3 અને એને કહી દો 25 25. આ 5/5 આ 3 દુ 6 3 ઉડી ગયા, 5 ઉડી ગયા. તો -1 ગુણ્યા 5 એટલે -5/2. પણ અહીંયા જુઓ અંશ મોટો છે તો તમારે શેમાં ફેરવવી પડે? મિશ્રમાં. તો 2 2 દુ 4 અને 1 5. તો કેટલા? માઇનસ તો છે જ. તો -2.1/2. તો -2.1/2. ચલો હવેનો એક્ઝામ્પલ છે ભાગાકારનો. -4/9 વત્તા ભાગ્યા 8/3. તો એ એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો શું છે રકમ? -4/9 ભાગ્યા 8/3. ચલો આવો એક્ઝામ્પલ છે. તો આને શું કરીશું? તો મેં કાલે શીખવાડ્યું હતું કે -4/9 ભાગાકાર હોય તો એને ગુણાકાર કરવાનો નિશાનીમાં, અને પાછળની જે સંખ્યા છે એને વ્યસ્ત કરી દેવાનો. 8/3 છે તો 3/8. એટલે કે આ ભાગાકારનો દાખલો ગુણાકારનો દાખલો બની ગયો. આગળનો એમ નામ રહેશે, પાછળનો બદલશે. ગુણાકારમાં તો તમને ખબર છે અંશનો ગુણાકાર કરવાનો અને છેદનો ગુણાકાર કરવાનો. તો હવે તો સિમ્પલ થઈ ગયું.
-1, 4 ના 4, 3 ના 3. મેં માઇનસની નિશાની અલગ લઈ લીધી, બરાબર. હવે આનું શું કરું તો 3 તેરી 9 અને 4 દુ 8. 4 4 ઉડી ગયા, 3 3 ઉડી ગયા, તો -1/3 દુને 6. તો આ તમારો આન્સર આવ્યો -1/6. ચલો -3/4ની વિરોધી સંખ્યા. મિત્રો, વિરોધી સંખ્યા આવે ત્યારે ખાલી નિશાની બદલવાની હોય છે. તો શું જવાબ આવ્યો? 3/4. -2/7ની વ્યસ્ત સંખ્યા ખાલી જગ્યા છે. મિત્રો, જ્યારે વ્યસ્ત સંખ્યા આવે ત્યારે મેં કીધું હતું નિશાનીને કંઈ કરવાનું નહીં, ખાલી અંશ અને છેદ ફેરવી આપવાના. તો માઇનસ તો એમનેમ જ રહેશે, પણ જે 2 હતા એ નીચે જતા રહેશે અને 7 છે ઉપર આવતા રહેશે. એટલે શું થઈ ગયું? -7/2. ચલો, -1ની વ્યસ્ત સંખ્યા ખાલી જગ્યા છે. તો ખરેખર આ -1 એને શું લખાય? તો એને લખાય -1/1. તો આનો વ્યસ્ત એટલે ફેરવવાનું, તો બેને ફેરવો તો માઇનસ ન ભરે, નિશાની ન ભરે વ્યસ્તમાં, ખાલી ઉપર નીચે થાય. તો એ તો એનું જ રૂપ. તો જવાબ શું આવશે? -1ની વ્યસ્ત સંખ્યા -1 છે. ત્યારબાદ -3/13ની વિરોધી સંખ્યા. હમણાં જ મેં કીધું વિરોધી સંખ્યા લખવા માટે શું કરવાનું? નિશાની ફેરવવાની. તો શું થઈ ગયું? માઇનસ છે તો પ્લસ 3/13. ત્યારબાદ ખાલી જગ્યાની વ્યસ્ત સંખ્યાનું અસ્તિત્વ નથી. કઈ સંખ્યાનું, કોની વ્યસ્ત ના મળે? તો કે 0ની વ્યસ્ત સંખ્યાનું અસ્તિત્વ નથી. શા માટે નથી? તો 0 એટલે શું થાય? તો 0/1. હવે આનો વ્યસ્ત કરો તો શું થાય? 1/0. હવે છેદમાં 0 કોઈ દિવસ હોય નહીં. જો છેદમાં 0 હોય તો એ પદ અવ્યાખ્યાયિત થઈ જાય, એટલે કે આ સંખ્યા પોસિબલ નથી. એટલે 0નો વ્યસ્ત પોસિબલ નથી. એટલે લખાય કે 0ની વ્યસ્ત સંખ્યાનું અસ્તિત્વ નથી. ચલો, 1ના વિરોધીની વ્યસ્ત સંખ્યા ખાલી જગ્યા છે. ચલો, પહેલાં તો લખું 1, બરાબર. તો 1 એટલે શું થાય? તો કે 1/1. હવે લખવાનું શું છે? આના વિરોધીની વ્યસ્ત. તો આની વિરોધી શું થઈ? તો કે -1/1. હવે આની પાછી વ્યસ્ત, તો ફેરવવાનું, તો નિશાની તો એમને જ રહી, એનો જ રહી, બરાબર છે. તો શું આવ્યું? -1/1 એટલે -1. પરસ્પર વિરોધી બે સંખ્યાઓનો સરવાળો. બે વિરોધી સંખ્યાઓ હોય તો એનો સરવાળો 0 થાય. એ ગયા વિડીયોમાં મેં ભણાવ્યું તમને. એકબીજાની વ્યસ્ત બે સંખ્યાઓનો ગુણાકાર કેટલો થાય? એ પણ મેં એની સાથે જ ભણાવ્યું હતું કે બે વ્યસ્ત સંખ્યાઓનો ગુણાકાર 1 થાય. ત્યારબાદ -1.3/5ની વ્યસ્ત સંખ્યા ખાલી જગ્યા છે. આની વ્યસ્ત લેવાની છે. કોની? તો -1.3/5ની તો વ્યસ્ત કરવી છે, પણ આની ડાયરેક્ટ વ્યસ્ત ન થાય. તો પહેલાં હું શું કરું? 5 × 5 = 6, 7, 8 એટલે -8/5. આ બે સંખ્યા સરખી છે. હવે આની વ્યસ્ત લેવી છે તો નિશાની ન ફરે, ખાલી અંશ છેદ ફરે, એટલે -5/8. ચલો, ત્યાર પછી ખાલી જગ્યાની વ્યસ્ત સંખ્યા એની એ જ સંખ્યા છે. તો હમણાં જ આપણે ઉપર જોઈ ગયા હતા એમાં, આમાંથી કોની એની એ સંખ્યા થાય? તો -1 લ્યો, એની વ્યસ્ત સંખ્યા લ્યો તો એની એ જ મળે, બરાબર. ચલો, ત્યારબાદ આનું સાદું રૂપ આપો તો શું છે? તો કે ગુણાકાર છે અપૂર્ણાંકનો. તો ગુણાકારમાં શું કરવાનું? અંશનો ગુણાકાર, છેદનો ગુણાકાર. તો 5 5 ઉડી ગયા, 3 3 ઉડી ગયા, 8 8 ઉડી ગયા. તો શું થયું? ખાલી 1 વધ્યો. ચલો, -3.2/7 એક ખાલી જગ્યા સંખ્યા છે. પ્રાકૃતિક છે, પૂર્ણ છે કે સમય છે? તો આ સંખ્યા મિશ્ર છે. તો આને ફેરવો. 7 તેરી 21, 22 23, 23/7 એટલે p/q આવ્યું. એટલે આ સંખ્યા કેવી છે? સમય સંખ્યા છે. કારણ કે સમય સંખ્યા એટલે શું? જે સંખ્યાઓને p/q વડે દર્શાવી શકાય તેને સમય સંખ્યાઓ કહે છે. 4/5માં અંશ ખાલી જગ્યા છે. તો આ તો સિમ્પલ છે. આમાં અંશ કોણ છે? તો કે 4 છે. ચલો, ત્યારબાદ
6/11 માં છેદ કયો છે? તો એકદમ સિમ્પલ છે. 6/11 એમાં છેદ કયો છે? 11 છે. ચલો ત્યાર પછી 3.5/2/5 માં પૂર્ણાંક ખાલી જગ્યા છે. હું સંખ્યા બોલ્યો એમાં જ આવી ગયું કે 3 પૂર્ણાંક. તો આમાં પૂર્ણાંક કયો છે? તો 3 છે. ત્યાર પછી 4.1/3 માં અપૂર્ણાંક ખાલી જગ્યા છે. તો આમાં અપૂર્ણાંક કયો છે? તો સિમ્પલ છે, હું બોલ્યો જ કે 4 પૂર્ણાંક, એટલે આ તો પૂર્ણાંક થઈ ગયો. તો અપૂર્ણાંક કયો રહ્યો? 1/3. ચલો 3.2/5 ને p/q સ્વરૂપમાં લખો. તો આ તો તમને આવડે. 5 તેરી 15, 16 અને 17, 17/5. 0.8 ને p/q સ્વરૂપમાં ખાલી જગ્યા લખાય. તો 0.8 ને કેમ લખાય? તો એ તો આપણે આગળના ચેપ્ટરમાં પણ ભણી ગયા કે 8/10, કારણ કે પોઈન્ટ પછી એક અંક છે. 0 ને p/qના સ્વરૂપમાં લખી શકાય? તો હા. કઈ રીતે લખાય? 0/1 કોઈ પણ સંખ્યા હોય, મેં આગળ કીધું હતું કે એના છેદમાં 1 તો હોય જ. ચલો ત્યાર પછી કૌંસમાં 1 2 3 4 5 થી અનંત સુધી એ કેવો સંખ્યાગણ છે? તો 1 થી શરૂ થાય અને અનંત સુધી જાય તો આપણે એને n વડે દર્શાવતા હતા. અને કેવો કહેતા હતા? પ્રાકૃતિક સંખ્યાગણ. 0 1 2 3 4 થી અનંત સુધી, તો 0 થી ચાલુ થાય અને અનંત સુધી જાય તો આપણે એને કેવો ગણ કહેતા હતા? તો w વડે દર્શાવતા હતા પૂર્ણ સંખ્યાગણ. ચલો ખાલી જગ્યા સંખ્યાઓને ગણતરીની સંખ્યાઓ કહેવાય. છઠ્ઠા ધોરણમાં ભણી ગયા કે તમે પ્રાકૃતિક સંખ્યા હોય એને શું કહી શકો? ગણતરીની સંખ્યાઓ. આ સંખ્યાઓ પ્રાકૃતિક છે અને તમે ગણતરીની સંખ્યાઓ કહી શકો. ત્યારબાદ ખાલી જગ્યાએ પૂર્ણ છે પણ પ્રાકૃતિક નથી. તો કોણ? તો 0. આમાં જ જોઈ લો, 0 પૂર્ણ છે પણ પ્રાકૃતિક નથી. 3/4 એ કેવી સંખ્યા છે? તો આ અંશ અને આ છેદ. તો અંશ અને છેદ હોય એટલે કેવી સંખ્યા કહેવાય? સમમેય સંખ્યા કહેવાય. ત્યારબાદ -1.2/5 એ કેવી સંખ્યા છે? તો આમ તો મિશ્ર છે પણ આમાં કે મિશ્ર લખ્યું નથી. આમ તો ઋણ છે પણ આમાં કે ઋણ લખ્યું નથી. તો કેવી છે આમાંથી? તો આ જો તો મિશ્રને ફેરો, 5 × 5 = 6, 7/5. તો અંશ આવ્યો ને છેદે આવ્યો, તો એને કેવી કહેવાય? સમમેય સંખ્યા કહેવાય. 2.5 એ ખાલી જગ્યા સંખ્યા છે. તો 2.5 તો આને સમમેય કહેવાય? હા. 2.5 ને તમે કેમ લખો છો મિત્રો? તો 25/10 લખી શકો છો. તો મતલબ અંશ અને છેદ સ્વરૂપે લખી શકો છો, એટલે એને કહેવાય સમમેય સંખ્યા. ત્યારબાદ ખાલી જગ્યા એ -4 થી મોટી સંખ્યા છે. તો આ -6, -5, -100, તો આ બધી -4 કરતાં નાની કહેવાય. કેમ? કારણ કે સંખ્યા રેખા ઉપર જેમ ડાબે ચાલો એમ સંખ્યા નાની થતી જાય અને જેમ જમણે ચાલો એમ મોટી થતી જાય. તો -4 થી મોટી કોણ છે? -2 છે. આમાં ઊંધું હોય, બરાબર છે? ઊંધું હોય તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. જો તમને બતાવું, આ સંખ્યા રેખા છે. આ 0 1 2 3 4 એ -1 આવી રીતે સંખ્યા રેખા હોય. આ તમે ખ્યાલ હોવો જોઈએ, આગળ ભણી ગયા. તો આ -2 અહીંયા છે, -4. જે ડાબી બાજુ હોય એ નાની હોય, જમણી બાજુ હોય એ મોટી હોય. આ મોટી, આ નાની, આ નાની, આ મોટી, એવી રીતે. બરાબર? જેમ ડાબે જાઓ એમ નાની થાય, જમણે જાઓ એમ મોટી થાય. તો -4 કરતાં -2 કેવી છે? તો કે જમણે જવું પડે એટલે મોટી છે. ચલો 0 અને 5ની વચ્ચે ખાલી જગ્યા સમમેય સંખ્યાઓ છે. તો હમણાં જ કીધું હતું કે 0 અને 5ની વચ્ચે સમમેય સંખ્યાઓ તો કેટલી હોય? સમમેય સંખ્યાઓ તો હંમેશા અસંખ્ય જ હોય. 1.2/5 ને સંખ્યા રેખા ઉપર દર્શાવવા 1 અને 2 વચ્ચે ખાલી જગ્યા સરખા ભાગ પાડીશું. તો મિત્રો જ્યારે આવી કોઈ સંખ્યાને સંખ્યા રેખા ઉપર દર્શાવવાની થાય ત્યારે જે આંકડો છેદમાં હોય એટલા ભાગ પાડવાના થાય. યાદ રાખજો, જે અંક છેદમાં હોય, અહીંયા 5 છે તો આના કેટલા ભાગ પાડીશું? 5 ભાગ પાડીશું.
ત્યાર પછી સંખ્યા રેખા ખાલી જગ્યા સંખ્યાઓનું સંખ્યા રેખા પર નિરૂપણ 0ની ડાબી બાજુએ થાય. તો હમણાં જ મેં કીધું અહીંયા સંખ્યા રેખામાં જુઓ તો 0ની ડાબી બાજુએ કોનું નિરૂપણ થાય? તો બધી કેવી છે? જો માઇનસવાળી, એટલે કે ઋણ સંખ્યાઓ હોય તો એનું 0ની ડાબી બાજુએ નિરૂપણ થાય છે. બરાબર. ચલો ત્યાર પછી 2.3/4 એની વ્યસ્ત સંખ્યા કહેવાની છે. તો આની વ્યસ્ત ડાયરેક્ટલી ના લખી શકાય. તો શું કરવું? 4 દુ 8 અને 9 10 11/4 આ સંખ્યા એવી છે. તો વ્યસ્ત કરવી હોય તો એને ફેરવી પડે. તો આપણી સંખ્યા કઈ છે? 11/4. તો એને ફેરવી નાખો 4/11. તો આ શું થઈ ગયું? 4/11. ચાલો જોડકા જોડો. -5ની વિરોધી. તો વિરોધીમાં નિશાની ફેરવવાની. તો -5ની વિરોધી 5. તો આમાં જુઓ તો 5 છે અહીંયા ડી. 5ની વ્યસ્ત. તો 5ની વ્યસ્ત એટલે શું વળી? તો અહીંયા જુઓ 5. તો ખરેખર 5 એટલે 5/1 આવું થાય. તો એની વ્યસ્ત લખવી હોય તો શું થાય? 1/5. તો છે અહીંયા હા સી. 1/5ની વિરોધી. તો વિરોધી હોય તો નિશાની ફેરવવાની. તો આ પ્લસ છે તો માઇનસ થઈ જાય. તો કોણ છે? બી. 5ની વિરોધી. તો 5ની વિરોધી ફરીવાર કહું છું કે વિરોધી માટે નિશાની ફેરવવાની. આ ધન છે પ્લસવાળી, તો માઇનસ થઈ જાય. તો આવશે એ. ચલો ત્યારબાદ હવે આ નિયમો છે એ નિયમો 7મા ધોરણમાં પણ તમે ભણી ગયેલા છો. જુઓ 3/5 વત્તા -1/3 બરાબર -1/3 વત્તા 3/5. તો આ શું છે? આમ જોઈને ખબર પડી જાય કે આ સંખ્યા અહીંયા રહી, આ સંખ્યા અહીંયા રહી, પણ અહીંયા જે પહેલાં હતા ને બીજી જતી રહી, બીજી હતી એ પહેલી જતી રહી. એટલે સંખ્યા એની જ છે અને સરવાળો વચ્ચે બરાબરની નિશાની. એટલે આ સમય સંખ્યાઓ છે, વચ્ચે સરવાળો છે, બે બાજુ બરાબર. હવે એક વસ્તુ હું કહું તમને કે હું 3 + 2 લખું એના બરાબર 2 + 5 લખું. આમાં કાંઈ ફેર પડે? સોરી 2 + 3 લખું, કાંઈ ફેર પડે? 3 + 2 બરાબર 2 + 3 નહીં. કેમ? કારણ કે આનો જવાબ 5 થાય, આનો પણ 5 થાય. એટલે યાદ રાખવાનું કે સરવાળામાં તમે ક્રમ ફેરવો. જો 3 પહેલાં હતા, 2 બીજા હતા, અહીંયા 2 પહેલાં હતા, 3 બીજા હતા, તો બેન ફેરવી નાખ્યા. તો સરવાળામાં ક્રમ ફેરવો તો કોઈ પણ જાતનો ફેરફાર થતો નથી, જવાબ તો સરખો જ આવે. તો એનો મતલબ કે આ જે નિયમ છે એને શું કહેવાય? ક્રમનો નિયમ અથવા તો ક્રમનો ગુણધર્મ. આવું તમે આગળથી ભણતા આવો છો. તો આ શું છે? તો આ પણ એ જ છે કે સરવાળામાં ક્રમનો ગુણધર્મ. એટલે શું આવશે? સી આવશે. ચલો હવે આ જુઓ તો જોઈને જ ખબર પડી જવી જોઈએ કે આ બેયનું પહેલાં જૂથ બનાવ્યું છે, પછી આ બેયનું જૂથ બને. સંખ્યા એની એ જ છે. જુઓ અહીંયા પહેલી, બીજી, ત્રીજી, વચ્ચે સરવાળો, ત્રણેયનો સરવાળો, આમાંય ત્રણેયનો સરવાળો. પણ પહેલાં આ બેયનો સરવાળો કરીને એમાં આ સંખ્યા એડ કરી અને આની અંદર આ બેયનો સરવાળો કરીને એમાં આ સંખ્યા એડ કરી. મતલબ જવાબમાં કશો ફેરફાર થશે નહીં, જૂથમાં ફેરફાર થયો. તો આ છે સરવાળામાં જૂથનો ગુણધર્મ. ચલો -2/5 વત્તા 0 બરાબર -2/5. તો આ તમે ભણી ગયા છો. એક સંખ્યામાં 0 નાખું તો એ સંખ્યામાં કાંઈ ફેર પડે? 5 હોય, 5માં 0 નાખું તો જવાબ 5 જ આવે. એમ અહીંયા જો આ સંખ્યા છે એમાં મેં 0 નાખ્યો તો જવાબ એનો એ જ આવ્યો. મતલબ કે આ 0 છે કેવી સંખ્યા કહેવાય? તો કે તટસ્થ સંખ્યા કહેવાય. તટસ્થ સંખ્યા એ શું છે? તો તટસ્થ સંખ્યા એટલે એવી સંખ્યા કે એને તમે ગમે ત્યાં નાખો કાંઈ ફેર પડે નહીં. એટલે આ 0 તટસ્થ સંખ્યા છે. બરાબર છે. તો આ સંખ્યા હતી એમાં મેં 0 એડ કર્યો તો જવાબ શું આવ્યો? એનો એ જ. એટલે આ જે નિયમ છે એ નિયમને શું કહેવાય? સરવાળાની તટસ્થ સંખ્યા 0નું અસ્તિત્વ. તો અહીંયા જવાબ આવશે ડી. હવે આવી જ વસ્તુ તમે ગુણાકારમાં પણ લઈ શકો. એ ગુણાકાર કરવો હોય તો અહીંયા મારે 1 લખવું પડે. આ સંખ્યાને હું 1 સાથે ગુણું તો બરાબર કરીને જવાબ એનો એ જ આવે. એનો મતલબ કે એ નિયમ કયો થયો? તો કે ગુણાકારની તટસ્થ સંખ્યા 1નું અસ્તિત્વ. અહીંયાથી જે ગુણાકારની તટસ્થ સંખ્યા 1નું અસ્તિત્વ. ચલો આ શું છે?
તો જોઈને જ ખબર પડી જવી જોઈએ કે આ -4/5 વત્તા 4/5 બેયમાં જુઓ નિશાનીનો ફેર છે અને સરવાળો કર્યો છે અને જવાબ આવ્યો 0. તમે વિરોધી સંખ્યાઓ ગણાવી એમાં કીધું હતું કે બે સંખ્યાઓનો સરવાળો 0 થતો હોય તો એકબીજાની વિરોધી સંખ્યા કહેવાય. તો આનો જવાબ આવશે બી, વિરોધી સંખ્યાનું અસ્તિત્વ. ત્યારબાદ ફરીવાર જુઓ તો આયા નિરીક્ષણ કરો એટલે ખ્યાલ આવી જાય. જે અહીંયા છે અહીંયા છે અહીંયા એની હોય જ છે, પણ ખાલી ક્રમ બદલો છે. જુઓ આમાં ગુણાકાર છે, આમાં સરવાળો હતો. તો આ નિયમ કયો છે? તો ગુણાકારમાં ક્રમનો ગુણધર્મ. કારણ કે 2 × 3 કરો તોય 6 થાય અને 3 × 2 કરો તો પણ 6 જ થાય. તો જવાબ આવશે સી. ચલો અહીંયા જુઓ તો એની એ જ સંખ્યા, એની એ જ સંખ્યા, ગુણાકાર બધે ગુણાકાર. અહીંયા આ બેનો પહેલાં ગુણાકાર કર્યો હતો, અહીંયા આ બેનો પહેલાં ગુણાકાર કર્યો હતો. એટલે જૂથ બદલું છે. એટલે આ નિયમ છે ગુણાકારમાં જૂથનો ગુણધર્મ ડી. જેમ આમાં સરવાળામાં હતું એમ અહીંયા ગુણાકારમાં છે. ચલો અહીંયા મેં હમણાં કીધું હતું એ જ આવ્યું. જુઓ એક સંખ્યાને 1 વડે ગુણી દો તમે, જવાબ એનો એ જ આવે. એટલે કે 1 વડે ગુણો તો કાંઈ ફેર પડતો નથી. એટલે 1 કેવી કહેવાય? જેનાથી કાંઈ ફેર ન પડે એ તટસ્થ સંખ્યા કહેવાય. તો ગુણાકારમાં તટસ્થ સંખ્યા 1નું અસ્તિત્વ. ચલો 2/3 × 3/2 બરાબર 1. તો આપણે મેં આગળની થિયરીમાં ભણાવ્યું હતું કે બે સંખ્યાનો ગુણાકાર કરો અને જવાબ 1 આવે તો એ બે સંખ્યા કેવી કહેવાય? એકબીજાની વ્યસ્ત સંખ્યા કહેવાય. અને વ્યસ્ત સંખ્યામાં જે ઉપર હોય નીચે હોય, નીચે હોય ઉપર. જો 2 અંશમાં છે, અહીંયા છેદમાં, અહીંયા અંશમાં છે, અહીંયા છેદમાં. તો આ બે કેવી કહેવાય? એકબીજાની વ્યસ્ત કહેવાય. અને વ્યસ્ત સંખ્યા હોય તો એનો ગુણાકાર કેટલો થાય? 1 થાય. તો આવું છે ક્યાંય? હા, વ્યસ્ત સંખ્યાનું અસ્તિત્વ. આન્સર આવશે એ. ત્યારબાદ 1/2 × 2/5 વત્તા 4/5 બરાબર 1/2 × 2/5 વત્તા 1/2 × 4/5. આ શું છે? તો આ જે છે ને એ આપણે ભણી ગયા છીએ. ક્યાં ભણ્યા છીએ? a × b + c. એકપદીનું દ્વિપદી સાથે ગુણાકાર. તો આનો જવાબ શું આવતો હતો? a × b વત્તા a × c આવું આવતું હતું. પહેલાં એનો આની સાથે ગુણાકાર, પછી એનો આની સાથે ગુણાકાર. તો આ શું છે? તો આનું બીજું નામ છે વિભાજનનો ગુણધર્મ. શું છે? વિભાજનનો ગુણધર્મ. અને આની અંદર જુઓ તો એવું કંઈ આપ્યું છે? હા, ક્યાં છે? આવ્યું ગુણાકારનો સરવાળા પર વિભાજનનો ગુણધર્મ. આ ગુણાકાર છે, એનો સરવાળામાં વિભાજન કર્યું. જો છે ગુણાકાર, અહીંયા સરવાળા, બરાબર. તો આનો જવાબ આવશે બી. હવે ક્યાં અટવાશો તમે? તો આ 5 નંબર અને 2 નંબર આવે ને તે અટવાઈ જશે. જ્યારે આવું આવે ને અને આવું આવે ને ત્યારે અટવા. જો આની અંદર નિશાની ફેર હોય, ગુણાકાર છે અને